Every year the plowman plows over his grain field, completely uprooting all weeds. Nonetheless, the seeds lied there, and not being completely burned, again come up with the plants sown in the field. Even after being plowed under, the weeds come up densely. Similarly, the Grihastha ashram, family life, is a field of fruitive activity. Unless the desire to enjoy family life is completely burned out, it grows up again and again. Even though camphor may be removed from a pot, the pot nonetheless retains the aroma of camphor. As long as the seeds of desire are not destroyed, fruitive activities are not destroyed. Каждый год, перепахивая поле, землепашец с корнем вырывает все сорняки. Но поскольку их семена остаются в земле несожженными, сорняки снова прорастают вместе с посеянными злаками. Даже после тщательной прополки сорняки через какое-то время снова густо разрастаются. Точно так же грихастха ашрам или семейная жизнь – это поле, где прорастают семена кармической деятельности. Если не сжечь дотла желание наслаждаться семейной жизнью, оно будет снова и снова давать всходы. Это подобно горшку, в котором хранилась камфора. Можно вынуть ее из горшка, но он все равно сохранит ее аромат. Пока семена материальных желаний не уничтожены, человек будет продолжать заниматься кармической деятельностью. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Комментарий его божественной милости Абхайчарана Равинды Бхактивиданта Свами Прабхупады. Unless one's desires are completely transferred to the service of the Supreme Personality of Godhead, the desire for family life continues, even after one has taken sannyas. Sometimes in our society, ISKCON, a person out of sentiment may take sannyas, but because his desires are not burned completely, he again takes to family life, even at the risk of losing his prestige and disgracing his good name. These strong desires can be burned out completely when one fully engages in the service of the Lord in devotional service. Комментарий. Если человек не подчинил свои желания служению Верховной Личности Бога, семейная жизнь будет привлекать его даже после того, как он примет саньясу. Иногда в нашем обществе искон можно видеть, как кто-то принимает саньясу из сентиментальных побуждений. И поскольку такой человек еще не сжег в своем сердце все семена материальных желаний, какое-то время спустя он снова обзаводится семьей, хотя и знает, что его будут за это осуждать, и он потеряет свое доброе имя. Эти желания очень сильны, и сжечь их дотла можно, только целиком посвятив себя преданному служению Богу. Om agyantimidandasya jnananjana chalakaya chakshurun militam jena tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Jutapatakamallam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu
Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suthe Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatadubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patithanam Bhavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauda Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Read translation again. Каждый год, перепахивая поле, землепашец с корнем вырывает все сорняки. Но поскольку их семена остаются в земле несожженными, сорняки снова прорастают вместе с посеянными злаками. Даже после тщательной прополки сорняки через какое-то время снова густо разрастаются. Точно так же грехаста ашрама или семейной жизни – это поле, где прорастают семена кармической деятельности. Если не сжечь дотла желание наслаждаться семейной жизнью, оно будет снова и снова давать всходы. Это подобно горшку, в котором хранилась камфора. Можно вынуть ее из горшка, но он все равно сохранит ее аромат. Пока семена материальных желаний не уничтожены, человек будет продолжать заниматься кармической деятельностью. Харе Кришна. Srila Shukadev Goswami is continuing his explanation of how this conditioned state of consciousness creates an environment by which this world is like a forest. Шрила Шукадева Госвами продолжает объяснять, каким образом обусловленное состояние сознания создает мир, подобный лесу. A very dense, dangerous forest. Это очень опасный и очень густой лес, Where one is bewildered. в котором человек заблудился. Actually, I remember many years ago. Я помню много-много лет тому назад. I was living in New Vrindavan, В то время я жил в Новом Вриндаване, which is quite a dense forest. который представляет собой достаточно густой лес. And the brahmacharis lived on top of a mountain. Брамачари жили наверху одной из гор. And I was given a service where I was supposed to, after putting the deities to rest, because I was Pujari, I had to walk down a mud road about 3 miles to the main temple and sing all-night kirtan. Тогда я должен был укладывать спать божества, и после того, как я укладывал их спать, я спускался по дороге глиняной примерно 3 мили, около 5 километров, и приходил в основной храм, где мне нужно было петь целую ночь киртан. The name of the road was the Agasura Road. Эту дорогу называли дорогой Агасуры, Because it was so muddy and so uneven that any vehicle that tried to drive up it would be devoured by the Agasura. потому что она была такой грязной, такой глиняной и такой неровной, что любая машина, которая пыталась забраться вверх по этой дороге, по холму, была бы поглощена этой дорогой, как Агасурой. And on the side of the road were cliffs coming down from the mountains. И с обеих сторон этой дороги были обрывы, которые уходили в горы.
And because the community had so little money, И так как в нашей общине было очень мало денег, the devotees were eating horse feed for lunch. What? Преданным приходилось есть лошадиную пищу на обед. So it was out of the question to even ask for a flashlight to see the road at night. Поэтому никому не приходило даже в голову попросить деньги на фонарик, чтобы можно было разглядеть эту дорогу ночью. And then I had to come up the road in time to wake the deities in the morning. И затем мне приходилось сбираться по той же самой дороге утром, чтобы разбудить божества. So I only knew that road in the dark. Таким образом, я знал эту дорогу только в темноте. The full moon nights were so opulent, you could see everything. А когда светила полная луна, то можно было очень ясно различить все. But the moonless night, very dangerous. Но когда луны на небе не было, было очень опасно идти. You're just guessing where you're going. Приходилось идти наугад. I remember one night it was so dark that somehow or other I walked off the road. Я помню, одной ночью было так темно, что каким-то образом я сбился с этой дороги. And I rolled down this mountain in this dense forest. И я скатился по склону холма в густой лес. And I was completely lost because I couldn't see. И я полностью потерялся, потому что я не мог ничего видеть. But it was my duty to get down there to sing all night. Otherwise I would be in big, big trouble. Однако мои обязанности заключались в том, чтобы спуститься, дойти до храма и петь целую ночь, иначе меня ожидали большие неприятности. So I got up and started to walk. I didn't know which direction I was walking though. Я как-то поднялся и стал идти, я не знал, в каком направлении мне идти. And every few steps I would just bump into a tree and fall down. И через каждые несколько шагов я натыкался на дерево и падал. I probably bumped into about 20 trees. Я наткнулся как минимум на 20 деревьев. And I was tripping on vines on the ground. Я спотыкался о лианы, которые были на земле. And I heard little snakes going. Я слышал, как ползают вокруг змей. And I heard animals making noises. Я слышал крики диких животных. I was completely lost. Я полностью заблудился. Totally in a hopeless and helpless situation. Находился в абсолютно безнадежном положении. There was absolutely 0% chance of getting out of that forest. И у меня не было абсолютно никаких шансов вырваться из этого леса. And it was winter. Это была зима. There was snow all over. Повсюду лежал снег. It was freezing. Было очень холодно. Hare Krishna. So what could I do? Что я мог сделать? I just sat down and chanted japa all night. Поэтому я просто сел под деревом и целую ночь повторял джапу. And when the sun came out, then I could understand. But by the time the sun came out, I realized I walked so deep in the forest, I went the opposite direction from either temple. К тому времени, когда солнце взошло, я понял, что я пошел в абсолютно противоположном направлении и забрел очень глубоко в лес, вдаль от обоих храмов. Krishna Suryasa Mayahaya Andhakarya Hanmahi. Krishna is light and Maya is like darkness. Кришна подобен свету, а Майя как тьма. When we're in the darkness of ignorance, this forest of material existence is impossible to escape. И когда мы находимся во тьме невежества, мы не можем вырваться из леса материального существования, невежества. But when the light of Krishna's mercy awakens within our heart by the mercy of Guru and the Vaishnavas, then we can learn how to walk right through this forest of material existence back to our home. Но когда, по милости Гуру и Вайшнавов, свет милости Кришны пробуждается в нашем сердце, то мы можем найти дорогу через этот лес. So, in this particular verse, the plight of the person who is in this conditioned state of consciousness is further explained. И в этом стихе более подробно в дальнейшем объясняется судьба человека,
обладающего материальным сознанием обусловленным. The source of all misery is that we have material desires. Источник всех страданий человека заключается в том, что у него есть материальные желания. Because material desires create attachment for the object of pleasures. Так как материальные желания создают привязанность к объектам наслаждения. And as soon as we become attached to anything in this world, и как только мы привязываемся к чему бы то ни было в этом мире, we become fearful because there's so many, from so many directions, it can be taken away from us. Нас охватывает страх, потому что есть столько возможностей лишиться тому, к чему мы привязались. We become envious of others. Мы начинаем завидовать другим. We become suspicious of others. Мы начинаем подозревать других. It's like Srila Prabhupada explains in his Krishna book, in the story of Nala Kubera and Manigriva, that when a rich man has a house, usually they have gates and barking dogs to keep everybody away. Шрила Прабхупада объясняет в книге о Кришне, в истории Нала Куверы и Манигривы, о том, что когда у богатого человека есть дом, то обычно он строит вокруг него высокий забор, ворота и ставит злых собак. But even with all of that, they're still afraid that somebody's going to come in and kill them for what they have. Но несмотря на это, они постоянно все равно пребывают в страхе, что кто-то заберется к ним домой и убьет их, попытавшись отобрать то, что у них есть. But a very poor man just leaves his door open, doesn't care, he's fearless. Но очень бедный человек оставляет свою дверь открытой настежь, потому что он ничего не боится. It is said about Kolavecha Sridhar Рассказывает о Колавече Шридаре, that he lived in this thatched hut with holes all over the roof. Что когда он жил в своей хижине, в крыше его было много дырок. And practically his only material possession was this very old dented iron pot to hold water. И единственное, что у него было, это очень старый, ржавый, железный горшок для воды. He would drink with that pot and he would wash himself with that pot. Он пил из этого горшка и омывался из этого горшка. And he would keep it right outside his door. И он хранил этот горшок сразу за дверьми. And it is explained that even the most desperate thief would not even consider stealing it because it was so useless. И в Чайтанья Бхагавати говорится, что даже самый отчаявшийся вор, ему бы не пришло в голову украсть это, в такой степени это бессмысленная вещь была. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, after conquering the Chankazi, showing his great opulence to the world, he came to Kolavecha Sridhar's house and drank the water from that dented iron pot. Но Шри Чайтанья Махапрабху, после того, как он показал свое величие и славу всему миру, победив Чанкази, пришел в дом Колавечи Шридхара и стал из этого залатанного железного горшка пить воду. And in great ecstasy he said, "Today I have achieved love for Krishna because I have drunk the water from Kolavecha Sridhar's pot." И в огромном экстазе он заявил, что сегодня я обрел любовь к Кришне, потому что мне удалось испить воды из горшка Колавечи Шридхары. The Lord would not even consider taking water from a golden pot bedecked with emeralds, diamonds, rubies, and other precious jewels if it was from the hand of a non-devotee. Господу не пришло бы в голову пить воду из золотого горшка, украшенного изумрудами, рубинами и другими драгоценными камнями, если этот горшок принадлежал непреданному. But he was ecstatically eager to drink the pot, old iron pot, from his devotee. Но он с огромным блаженством пил воду из старого залатанного горшка своего преданного. Real wealth is bhakti. Истинное богатство — это бхакти. Everything else is useless in terms of reality. Все остальное с точки зрения реальности бессмысленно и бесполезно. If anything of this world is utilized in a spirit of bhakti, then it has value.
Если все, что мы имеем в этом мире, используется в духе бхакти, то оно приобретает ценность. Otherwise, it is simply the source of bondage and frustration. В противном случае все это становится источником рабства и разочарований для человека. But when these desires within our heart for material enjoyment manifest, they cause a man to do so many unbecoming activities. Но когда желания материальных наслаждений проявляются в нашем сердце, они заставляют человека делать огромное количество бессмысленных и... Arjuna asked Lord Krishna in Bhagavad Gita that what is it that impels a person as if by force to engage in sinful activities even if he doesn't want to? Арджуна спрашивает Кришну в Бхагавад-гите, что заставляет человека из сердца действовать, несмотря на то, что он даже не хочет этого. Krishna replied, Kama esha, Krodha esha, Rajoguna Shamudbhava, Mahashano, Mahapapma, Vidyanamiha Vairanam. It is lust only, Arjuna. И Кришна ответил, это вожделение и только вожделение, Арджун. Which is the all-devouring sinful enemy of this world. И вожделение является всепожирающим, грешным врагом этого мира. When it is unfulfilled, it transforms into wrath. Когда мы не насыщаем свое вожделение, то оно превращается в гнев. Трибедам даракашчедам дворам наштам атмана камакорис таталобас тасмарита триантачай. There are 3 gates that lead to hell. Есть 3 врат, которые ведут в ад. Lust, anger, and greed. Вожделение, гнев и жадность. And every sane man should give them up, for they lead to the degradation of the soul. И любой разумный человек должен отказаться от этого, ибо эти 3 вещи приводят к деградации души. So, Krishna's giving his definition of sanity in this verse. Кришна в этом стихе дает свое определение нормального человека. A person who gives up lust, anger, and greed is a sane person. Нормальный человек — это только тот, кто отказывается от вожделения, гнева и жадности. Anyone who is pursuing the satisfaction of these anarthas or unwanted things is considered by Krishna to be insane. И любой, кто следует этим анартхам и идет на поводу этих анарт, с точки зрения Кришны является безумцем. In the very early days of the Hare Krishna movement, actually very early days, 1966, В самые первые дни движения сознания Кришны, в самые первые дни, в 1966 году, one of Srila Prabhupada's very early followers wanted to try to get some social money from the government to help Prabhupada pay his rent. один из первых последователей Шрилы Прабхупады хотел получить какие-то деньги от правительства в качестве социальной защиты для того, чтобы помочь Шриле Прабхупаде заплатить за аренду помещения. He went to the social welfare agency with shaved head and dhoti and tilak. Он отправился в собес, в тхоти и с обритой головой и с тилакой. Nobody ever seen anyone like this before in America. В Америке никто никогда до тех пор не видел никого и ничего подобного. So he went to sign for an application of social welfare. Он стал подписывать заявление, чтобы ему выдали какую-то материальную помощь. But the people at the office thought he was so crazy that he gave him another form. Но люди, которые сидели в офисе, они подумали, что этот человек настолько сумасшедший, что они выдали ему другое заявление, And другую without форму. carefully reading it, he signed it. И не прочитав внимательно, что там написано, он подписал все, что там было. What he did is he admitted himself into an insane asylum. И оказалось, что при этом он подписался под тем, что его нужно поместить в сумасшедший дом. So they came and took him away. Поэтому очень быстро пришли санитары и забрали его в сумасшедший дом. And once you're in, you're not allowed out. Как только человек попадает в сумасшедший дом, его уже оттуда не выпускают. Hare Krishna. So he somehow notified Srila Prabhupada. И так или иначе эта весть дошла до Шрилы Прабхупады. And Prabhupada tried to
use whatever influence he had amongst the people he knew to get this devotee out. И Прабхупада попытался использовать все свое влияние, чтобы вызволить этого человека из сумасшедшего дома. But they thought he was crazy. They wouldn't let him out. Но персонал считал его полностью сумасшедшим, поэтому они не отпускали его. Because he was telling them that I'm not this body. Потому что он говорил им: я не тело, I'm a spirit soul. я душа вечная. And I'm not in this world to enjoy. I'm trying to give up sense gratification and serve Krishna. И я нахожусь в этом мире не для того, чтобы наслаждаться. Я пытаюсь избавиться от чувственных наслаждений и хочу служить He Кришне. was preaching what we preach every day. Он проповедовал то, что мы проповедуем каждый день. So they considered this man is crazy. Они полностью убедились в том, что этот человек сошел с ума. Then Prabhupada was inspired to write a very beautiful essay. Тогда Шрила Прабхупада почувствовал воодушевление и написал очень интересное эссе. He entitled it, Who is Crazy? И он назвал это эссе «Кто сошел с ума?». Have any of you read that essay, Who is Crazy? Вы читали это эссе? It was written under those circumstances. Это было написано при таких обстоятельствах. And he explains that the materialists think the devotees are crazy. Он объясняет там, что материалисты считают преданных сумасшедшими, And the devotees are thinking the materialists are crazy. а преданные считают сумасшедшими материалистов. But actually everybody's crazy. Но на самом деле и те, и другие сумасшедшие. It's just a question of what you're crazy for. Вопрос только в том, почему вы сходите с ума. Srila Prabhupada gave an example once in a lecture how there was a murder in India. Однажды Шрила Прабхупада привел пример. В Индии рассматривалось судебное дело об убийстве. And the attorney for the murderer was claiming that this person is crazy, so he's not responsible for his killing someone. И адвокат этого убийцы доказывал, что его подзащитный сумасшедший, поэтому он не отвечает за свои поступки. So they brought this man to a very, very top-paid psychologist. Этого человека привели на освидетельствование к самому знаменитому психиатру. He was supposed to evaluate whether the person was actually crazy and not responsible, or whether he was responsible for the murder. Он должен был определить, является ли этот человек по-настоящему сумасшедшим и таким образом не отвечает за свое убийство, или он все-таки отвечает за него. So this very, very professional psychologist came before the judge. И этот профессиональный психиатр вышел перед судьей. And he said, Your Honor, as far as I have understood through my research of all these years, everyone in this world is more or less crazy. И он сказал: Ваша честь, насколько я знаю по своему опыту, проведя исследования в течение всех этих лет, я могу с определенностью заявить, что все в этом мире в большей или меньшей степени сумасшедшие. Hare Krishna. So Prabhupada explained that if we are this body, then the devotees are crazy because they're giving up the enjoyments of this body. Прабхупада объясняет, что если мы действительно суть тела, то что преданные сумасшедшие, потому что они пытаются отказаться от наслаждений тела. But if we are the soul, if we're not this body, then the whole world of materialistic people is crazy because they're forgetting their true identity. Но если мы душа, отличная от тела, то весь мир материалистичных людей сошел с ума, потому что они забыли о своей природе. Generally, the definition of a crazy person is one who thinks they are someone that they're not. Как правило, определение сумасшедшего – это тот, кто думает, что он кто-то, кем он на самом деле не является. I remember one of my brothers knew this girl. One of my brothers knew a girl. Один из моих братьев знал одну девушку. And she took some LSD. Она принимала ЛСД. And she came to the conclusion that she was a bird. И она пришла к выводу о том, что она является птицей.
Very high realization. Это очень возвышенное понимание. And everybody around was thinking, this is wonderful. She thinks she's a bird. И все вокруг нее думали, это потрясающе, она считает себя птицей. But she was in this bird consciousness for days and days and weeks. И она в течение многих дней и недель пребывала в этом состоянии сознания птицы. All she would say was chirp, 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 chirp. Единственное, что она говорила, это пыталась чирикать. And everyone thought she's very fun to be with. И все думали, о, очень смешная девушка. I guess because she was always complaining before. Наверное, потому что до этого она все время жаловалась, а когда она сочла себя птицей, то But then перестала one day they жаловаться. found her about to try to fly out of a high window. Но в один прекрасный день они обнаружили, что она стоит перед раскрытым окном на 9-м этаже и пытается вылететь из него. So they sent her to insane asylum, Поэтому ее послали в сумасшедший дом. this mental hospital, because she was thinking she's a bird, but she's not a bird. Ее заключили туда, потому что она считала себя птицей, хотя птицей не была. Similarly, we are all thinking we are this body, Точно так же мы все считаем себя телом, but we are not this body. но на самом деле мы не тело. Therefore, devotees are crazy for Krishna. Поэтому преданные сходят с ума по Кришне. That is the highest truth. Это самая высшая истина. And materialistic people are crazy for sense gratification. Тогда как материалисты сходят с ума по чувственным наслаждениям. That is the illusion that is the seed of all misery. И это иллюзия, которая является источником всех страданий. And that seed is so deeply planted within our heart. И это семя настолько глубоко посажено в нашем сердце. Here it is explained that even in the Grihastha ashram, a person may try to regulate his life and live a very pious way. Здесь объясняется, что даже в грехастха-ашраме человек может вести очень благочестивый образ жизни. But as long as that seed of kama or material desire is in the heart, it has to come up again and impel one to engage in sinful activities. Но до тех пор, пока у человека остается в сердце кама, семя материальных желаний, то рано или поздно это семя прорастет и заставит его снова заниматься материалистической деятельностью. It's like a weed. Это семя подобно сорняку. You can cut a weed 1,000,000 times and it'll just keep growing back. Сорняк можно срезать много-много раз, но он будет вырастать снова и снова. And you can even plow it under the ground. Можно даже запахать его в землю. And it'll grow back in due course of time. Но в свой срок он снова прорастет. Just like when Lord Ramchandra was fighting against Ravana. Как когда Господь Рамачандра сражался с Раваной. Ravana was the embodiment of lust. Равана — это воплощение, олицетворение греха. Sita was the property of Ram, meant for Ram's pleasure. Сита принадлежала Раме, она предназначена была для его наслаждения. But he wanted to take Sita for his own enjoyment. Но Равана попытался забрать Ситу для того, чтобы наслаждаться ей самому. Similarly, everything in this world is for the pleasure of Ram or Krishna. Точно так же все в этом мире предназначено для наслаждения Рамы или If we Кришны. want to enjoy anything, that is the mentality of Ravana. Если мы хотим наслаждаться чем бы то ни было в этом мире, это выдает в нас Равану. So during the final battle in Sri Lanka, Ram took special crescent-shaped arrows that were razor sharp, and he chanted a particular incantation and released those arrows. И во время последней битвы на Ланке Рам достал из своего колчана особую остро заточенную стрелу в форме полумесяца. They immediately sliced off all 10 heads of Ravana. Он прочитал специальное заклинание и послал эту стрелу, и эта стрела срезала все 10 голов Раваны. But to everyone's great wonder, all 10 heads grew back. Но, к удивлению всех присутствующих, в тот же миг все 10 голов отросли снова. He cut them off again. Он снова срезал эти головы. They all grew back. И опять эти головы выросли. He cut them again and again and again and again. They just kept coming back. Он снова и снова срезал эти головы, но головы вырастали опять.
Then Vibhishan, who knew Ravana very well, explained how there is some sort of potency that is like a nectar that is in his heart. Тогда Вибишана, который очень хорошо знал Равану, сказал, что в его сердце есть определенное вещество, подобное нектару бессмертия. By the way, Lord Ram was also, besides cutting off his 10 heads, he was cutting off his 20 arms and his legs and everything, and everything just kept growing back. Помимо голов, Господь Рамачандра срезал его ноги, руки, но все отрастало снова и снова. How do you kill somebody like that? Как можно убить кого-то? He said, but this nectar in his heart. Вибишана сказал, что в его сердце есть это амрита. If you can shoot a special arrow into his heart to dry up that nectar, then he will die. И если ты сможешь выпустить особую стрелу, которая осушит этот нектар, пронзив его сердце, только тогда в этом случае он умрет. So Lord Sri Ram took his most formidable of all arrows. И тогда Господь Рамачандра вынул свою самую ужасную стрелу. And he received this particular arrow with the mantra how to shoot it from Agastya Muni. Он получил эту стрелу вместе с мантрой, заклинанием, которое нужно произносить, выпуская ее от Агастья Муни. And then he released it. И тогда он выпустил эту стрелу. Penetrated the heart of Ravana and dried up the nectar. Эта стрела пронзила сердце Раваны и осушила амриту. And Ravana started vomiting blood from all of his 10 mouths. И тогда из всех 10 ртов Раваны полилась кровь. Screamed in pain. Он закричал, охваченный болью. He twirled around in great misery. Он стал бешено крутиться, охваченный страданием. Then he fell down dead, just like a massive tree cut down by a hurricane. И затем он рухнул на землю, как дерево, сваленное ураганом. Shri Ramchandra ki jai. So Ravana is living in all of our hearts. Равана живет в сердце каждого из нас. We have this seed of material desire. У каждого из нас в сердце есть семя материальных желаний. Anything we try to do to somehow or other overcome this seed of desire, it will just keep growing back in one form or another. И все, что мы делаем, пытаясь избавиться от материальных желаний, материальные желания будут снова и снова вырастать в той или иной виде. Even the impersonalists, through perfect celibacy, даже имперсоналисты, которые соблюдают абсолютный целибат, through mental discrimination, where they're constantly analyzing between illusion and truth, постоянно пытающиеся распознать и отличить иллюзию от истины, they hardly eat, they hardly sleep, совершая суровую аскезу, не принимая пищи и почти не принимая сна. They don't indulge their senses in any type of enjoyment their whole lives. Не позволяя себе наслаждаться в течение всей своей жизни. I have seen people sitting in a lotus posture for 20 hours a day with their back straight, just absorbed in meditation. Я видел людей, которые по 20 часов в сутки сидели в позе лотоса с абсолютно выпрямленной спиной, поглощенной медитацией. And every day or two or three, they'll eat 1 poundful of rice. И через день только они ели горстку риса. The Bhagavatam explains that those persons, they may even achieve mukti or liberation into the Brahman existence. Шримад Бхагаватам объясняет, что эти люди могут достичь мукти, освобождения, растворившись в Брахмане. But that seed of material desire is still somewhere deep down in their hearts, like a weed. Но это семя материальных желаний где-то по-прежнему находится глубоко в их сердце, как сорняк. And in due course of time, they have to fall down again into this material world to satisfy that desire. И в свой срок они вынуждены снова падать в материальный мир для того, чтобы удовлетворить эти желания. When we are dealing with kama,
or material desire, lust, it is so deeply rooted. Когда мы имеем дело с вожделением, материальными желаниями, то мы должны понимать, насколько глубоко оно пустило корни в нашем сердце. Bога Свами explains that the devotional service actually, from the core of your heart, it burns to ashes the seed of material desire. Рупа Госвами объясняет, что преданное служение в самой глубине сердца сжигает дотла семена материальных желаний. And there's no other way. И нет никакого другого способа. Srila Prabhupada is explaining that sometimes grihastas enter into the renounced order of life. Шрила Прабхупада объясняет, что иногда грихасти отрекаются от мира. But it is not by simply changing your position that you can become free from that material desire. Но от материальных желаний невозможно избавиться, поменяв свое положение в этом мире. It is only through surrendering to Krishna. Это возможно только если мы предадимся Кришне. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he honored his grihastas in the same way as he honored his sannyasis, because he understood that both had purified themselves from the seed of material desire. Господь Чайтанья Махапрабху почитал своих грихаст наравне со своими саньяси, потому что он знал, что и те, и другие очистили свое сердце от семени материальных желаний. But to those who acted according to their material dictations, Lord Chaitanya became very much upset. Но те, кто действовали, повинуясь своим материальным прихотям, их Господь Чайтанья очень не любил. Lord Chaitanya wanted to show an example through Chota Haridas. Господь Чайтанья хотел подать этому миру пример истории с Чота Харидаса. That he apparently manifested a certain type of material attraction, which was not becoming of a sannyasi. Когда он якобы проявил определенную материальную привязанность, которая недостойна саньяси. So Lord Chaitanya rejected him. Господь Чайтанья отверг его. And when the devotees appealed that whatever he looked upon a woman, whatever he did, it was not such a serious offense. Please let him come back. He's fasting. Преданные стали просить Господа Чайтанью, что бы он ни делал, даже если он взглянул на какую-то женщину, ничего страшного не произошло, пожалуйста, позволь ему вернуться, он постится. The Lord said, I cannot tolerate such hypocrisy. Но Господь сказал, я не могу терпеть такого лицемерия. But then one time he asked Shivananda Sain about his wife. Но в другой раз он спросил Шивананда Сена о его жене. And Shivananda Sain said, my wife is pregnant with a child. И Шивананда Сен сказал, моя жена беременна. Lord Chaitanya said, oh, very good. И Господь Чайтанья сказал, это очень хорошо. You should name this child Paramananda. Ты должен назвать этого ребенка Параманандой. Paramananda Puridas. Парамананда Пуридасом. So this sounds like a very difficult to understand. На первый взгляд это очень трудно понять. Sannyasi looks at a woman and he's rejected, and Lord Chaitanya is asking about a grihasta's sex life. And saying, very good, and naming his children. Саньяси взглянул на женщину, и его отвергают. А в то же время тот же самый Господь Чайтанья спрашивает о половой жизни своих грихаст, и более того, дает имя будущему ребенку. Prabhupada explains why. Прабхупада объясняет, почему. Because Shivananda Sain had no material desires. Потому что у Шивананды Сена не было материальных He was желаний. simply begetting children as a service to Krishna. Он зачинал детей как служение Кришне. And a couple years later, Shivananda Sain brought that little boy to Lord Chaitanya, whose name was Puridas. И несколько лет спустя Шивананда Сен привел этого маленького мальчика к Господу Чайтанье, его звали Пуридас. And the Lord gave him special mercy. И Господь пролил на него особую милость. He placed his beautiful golden toe in the mouth of the baby. Он дал свой удивительный излучающий сияние палец на большой ноге пососать этому младенцу. Да.
большой палец ноги. And he also told Shivananda, saying that every member of your family is as dear to me as you are. I consider them my own family. И он сказал Шивананде Сену, что любой член твоей семьи так же дорог мне, как ты. Я считаю их своими родственниками. Yesterday, His Holiness Niranjan Maharaj he sang that beautiful song by Srila Bhakti Vinod Thakur. Вчера его святейшество Ниранджана Махарадж пел замечательную песню Бхактивинода Такура. And he explained that whether one is a grihasta or whether one is a brahmachari or sannyasi, if one has true devotion to the Lord, then his life is perfect. И он объяснял, что если, независимо от того, какое положение занимает человек, брамачари, грихаста или саньяси, жизнь его совершенна, если у него есть преданность. On the social level, we respect a person according to his particular position. С социальной точки зрения мы оказываем почтение человеку в зависимости от того, какое положение он занимает в обществе. This is culture, and it must be observed properly. Мы обязательно должны соблюдать этот этикет. Prabhupada said, even if a Mayavadi sannyasi comes, you must offer obeisances. Прабхупада говорит, что даже если вы видите Майявади саньяси, вы должны поклониться ему. If you do not, you're supposed to fast that day. И если вы не поклонились, то вы должны поститься в этот день. What to speak of a Vaishnava sannyasi? Не говоря уже о Вайшнава саньяси. Because we're not necessarily just offering obeisances to that person, but we're offering obeisances to the renounced order that he represents. Потому что мы кланяемся не человеку как таковому, но духу отречения, который он олицетворяет. But actually, mature devotees, they, in their heart of hearts, they respect where they see genuine devotion. Но на самом деле, в глубине сердца зрелые преданные уважают только подлинную преданность, когда они видят ее проявление. As far as social formalities, we respect different hierarchical positions. Что касается социального этикета, то мы уважаем людей в зависимости от их положения в But an обществе. intelligent Vaishnava really offers the honor of the heart wherever he sees the quality of a Vaishnava. Но подлинный вайшнав из глубины сердца выказывает уважение тому, у кого он видит проявление подлинной преданности. Sometimes people are very, very learned in the scriptures. Иногда люди очень хорошо знают священные писания. I was speaking to some of my godbrothers the other day about when I was living in Vrindavan about 30 years ago. There was one man, he knew the entire Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam by memory. Когда около 30 лет тому назад я жил во Вриндаване, там был один человек, который знал наизусть Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам. And he would sing the slokas so sweetly. И когда он пел эти шлоки, можно было потерять And сознание. he knew the commentaries too, he could explain it. И он хорошо знал Eloquently. комментарии, он мог объяснять их. You'd ask him, Panditji, 5th canto, 7th chapter, 22nd verse. He'll immediately recite it without even a second hesitation. And he Ему could do можно that было, for any sloka you ask him. ему можно было спросить, Пандитджи, 5-я песня, 7 глава, 22 стих. Он в тот же миг, на минуту не задумываясь, произносил этот стих и начинал объяснять его. Astounding scholar. Он был потрясающий ученый. But when he wasn't reciting Bhagavatam, Но в свободное от цитирования Шримад Бхагаватам время whatever donations he got, he would just go to sweet shops and just eat sweets all day long. он отправлялся в лавку сладостей, и все деньги, которые получал, использовал на то, чтобы целый день есть сладости. He couldn't control his senses at all. Он не мог владеть своими чувствами. So similarly, a person may be a very, very great learned scholar, Точно так же человек может быть очень большим знатоком Писаний, but if they're arrogant, но если он при этом высокомерен, if they're not showing respect to others, если он не оказывает почтения другим, if they feel themselves superior to others, если они свысока смотрят на других,
the world will be bowing down, but a real Vaishnav will not give, he will not take it seriously, he will not be impressed. Весь мир будет кланяться такому человеку, но серьезный вайшнав, на него это не произведет никакого впечатления. More impressed with a simple mataji that just doesn't know any verses, just cleaning the pots or cooking something for the deities, if she's humble and thinking, Krishna, I am yours. Он будет больше уважать простую матаджи, которая просто моет кастрюли, если она смиренная и думает в глубине сердца: Кришна, я твоя. Krishna sees the heart. Кришна видит сердце. Trinadapi sunichena tarorapi sahishnana amanina manadena kirtaniya sada. To the degree a person is living by this principle, we should honor that. Мы должны почитать человека до той степени, до какой он живет в соответствии с этими принципами. When Lord Chaitanya was living in Navadvip, it was the high seat of academic learning for the whole world. Когда Господь Чайтанья жил в Навадвипе, Навадвипа была центром образования для всего мира. There were incredible scholars. В Навадвипе жили знатоки Писаний. Scholars of Sanskrit, of the Holy Scriptures. Знатоки священных Писаний, знатоки санскрита. But yet, when Lord Chaitanya asked the Dvaitacharya to ask for any boon, но тем не менее, когда Господь Чайтанья попросил Адвайта-ачарью о том, чтобы он высказал свое заветное желание, Advaita-acharya said, please give Krishna prema. Адвайта-ачарья сказал: дай Кришна прему. Give Krishna prema to everyone. Каждому. Even the street sweepers. Даже подметальщикам улиц. Even the illiterate. Даже неграмотным. Even the most fallen and sinful people, give it to them. Да, это даже самым большим грешникам. But don't give it to those puffed up, arrogant scholars who offend Vaishnavas. Но не давай это тем горделивым, высокомерным знатокам Писаний, которые оскорбляют вайшнавов. Hare Krishna. So what's the use of being so erudite scholar if you're offending others? Какой смысл быть ученым и эрудитом, если вы оскорбляете других? Similarly, what's the use of having a big position? Точно так же, какой смысл занимать высокое положение? When Lord Chaitanya was in Puri, one of Ramchandra Puri came. Когда Господь Чайтанья был в Пури, к нему пришел Рамачандра Пури. His position was so exalted. Положение, которое он занимал, было очень высоким. First of all, he was the godbrother of Lord Chaitanya's guru, and Lord Chaitanya taught you have to treat your guru's godbrothers just like you treat your own guru. That's etiquette. Прежде всего, он был духовным братом гуру Господа Чайтаньи, и Господь Чайтанья решил, что он должен поклоняться ему как своему собственному гуру, потому что таков этикет. And the Lord said that observance of Vaishnava etiquette is is the ornament that makes a devotee beautiful in the eyes of Krishna. Господь сам сказал, что тот, кто соблюдает вайшнавский этикет, это является его украшением в глазах Кришны. So yes, we should honor the god brothers as well as god sisters of our guru as our guru. Да, мы должны почитать духовных братьев и сестер своего гуру как своего гуру, как своих гуру. And Ramchandra Puri was also a sannyasi, very senior sannyasi, given sannyas by Madhavendra Puri. Рамачандра Пури был также саньяси, очень возвышенный саньяси. Саньяс он получил от Мадхавендры Пури. And he was a very, very, very learned scholar. Он был также очень большим знатоком священных писаний. And he was very renounced and austere in his lifestyle. Он вел очень отреченный и аскетичный образ жизни. But he liked to criticize others. Но при этом у него была маленькая слабость, ему нравилось критиковать других. Unless you're arrogant, you cannot criticize others. Если у вас нет высокомерия, вы не можете критиковать других. So all the devotees in Puri, they were just praying to Jagannath for the day for Ramchandra Puri to get out. Поэтому все преданные в Пури стали молить Господа Джаганатха, чтобы он поскорее выгнал отсюда Рамачандру Пури. But still, Lord Chaitanya, although he's the supreme personality of Godhead, and he was also a sannyasi, still he honored and respected him
Но Господь Чайтанья, несмотря на то, что Он был верховной личностью Бога и сам находился в статусе саньяси, оказывал ему почтение и уважение. But only as a matter of external formality. Однако он делал это как внешнюю формальность. So here we have the example of Lord Chaitanya, Trinadapi Sunichena, offering all respects to others, humble like a blade of grass, tolerant like a tree, expecting no respect for oneself. Здесь мы видим, как Господь Чайтанья живет в соответствии с этими принципами. Смиренный травинки, терпеливее дерева, оказывая уважение каждому, не ожидая ничего для себя. This comparison is very important to understand. Мы должны очень хорошо понять это сравнение. We should understand what real bhakti is. Нужно попытаться понять, что же такое настоящее бхакти. It's that humble spirit to serve. Бхакти — это смиренное желание служить, To give all credit to Krishna. оказывая почтение Кришне, To be the servant of the servant of the servant of the servant. становясь слугою слуги слуги. Wherever we see that quality, И где бы мы ни видели эти качества, we should bow our heads at the lotus feet of that person. мы должны склонять свою голову к лотосным стопам этого человека. Srila Prabhupada would sometimes tell us the story of this very little old widowed lady that would daily come to the Radha Damodar temple with a little bucket of water for Radha Damodar's bath every morning. Шрила Прабхупада любил рассказывать историю про маленькую старую вдову, которая жила в храме Радхи Дамодара и каждый день приносила ведро воды из Ямуны для Радхи Дамодары. Nobody knew who she was. Никто не знал, кто она, что она. Yet Prabhupada didn't tell us about all the thousands of great scholars in Vrindavan. И тем не менее Прабхупада не рассказывал нам о тысячах великих ученых, которые жили во Вриндаване. All the big Babajis and sannyasis who are doing all kinds of lakhs and lakhs and lakhs of names every day. О великих бабаджи и саньяси, которые повторяли по много сотен тысяч раз святые имена в день. He told us about this little old widowed lady who just brought that water to Radha Damodar every day. Он рассказывал нас об этой маленькой, старенькой вдове, которая каждый день приносила по ведерку воды для Радхи Because Дамодара. Prabhupada knew what is really the truth. Потому что Прабхупада знал, в чем заключается истина. That Krishna is pleased by devotion. Кришну можно доставить удовольствие только Krishna is преданностью. pleased by humility. Кришне нравится наше смирение. If we don't have that humility and devotion, then all our material opulences are like ornaments on a dead body in terms of the view of Krishna or a learned Vaishnava. С точки зрения Кришны или возвышенного Вайшнава, все наши материальные богатства и достижения, если у нас нет подлинного смирения, становятся украшением мертвеца, не более того. And we have experience of seeing powerful personalities who are just given the power by Krishna to do incredible services. Мы видели могущественных людей, которым Кришна давал способность совершать невероятное служение. Very learned, very influential. Они были очень влиятельными, сильными, очень знающими. But if they're proud and make up aparads to others, Но если они в какой-то момент начинали гордиться и совершать оскорбления по отношению к другим, then it's just a matter of time till they lose their position. то всего лишь время отделяло их от того момента, когда они утрачивали свое положение. So we must be very, very convinced of this fact that the true qualities of humility and devotion is the only means by which we can burn the seed of material desire from our heart. Поэтому мы должны отдавать себе полностью отчет в той истине, что подлинное смирение — единственный способ, с помощью которого можно сжечь семя материальных желаний в сердце. We should not allow Maya to distract us from this goal.
И мы ни в коем случае не должны позволять Майе отвлекать нас от достижения этой цели. And she will test in every way. Она будет посылать нам всевозможные испытания. When a person is a new devotee, oftentimes they think I'm the lowest person in this temple, so what do I have to be proud of? Let me just serve everyone else. Новые преданные часто думают: я самый последний человек здесь, мне нечем гордиться, я буду служить всем. But then they start getting some knowledge and they start getting some talents. Но когда у них появляется знание, когда у них появляются способности, soon they're temple commanders or head pujaris or вскоре они temple presidents становятся or regional комендантами, secretaries or GBCs or gurus. они становятся комендантами, президентами храмов, региональными секретарями, GBC, гуру. And all those positions are very wonderful. И любое из этих положений — это замечательное положение. As long as we maintain the spirit that I'm just a very humble servant of the servant of the servant of the servant. До тех пор, пока мы сохраняем в сердце это желание служить слугам слуг. But it is said that even a beggar is proud of his penny. Однако говорится, что даже нищий гордится своим грошом. Whatever we get, Maya will try to somehow or other influence us to become very proud of it. And when we become proud, then we start competing with others, we start comparing ourselves to others, we start trying to push down others, and we make aparads. Майя заставляет нас гордиться всем чем угодно, и когда мы получаем что-то, мы начинаем соревноваться с другими, мы начинаем завидовать другим, мы пытаемся принизить других, и таким образом совершаем апарадхи. So we must be very, very careful. Поэтому мы должны быть очень осторожными и внимательными. We have to burn that seed. Семя материальных желаний должно быть сожжено. If we don't burn it through humble devotional service and sincere helpless chanting of the holy names, it will just grow back and cause our demise. Если мы не уничтожим и не сожжем его с помощью смиренного преданного служения и искреннего повторения в беспомощном состоянии Духа Святых Имен, то семя это прорастет снова и послужит причиной нашей гибели. Chaitanya Mahaprabhu explained to Rupa Goswami that after traveling through various universes for millions of births, one finally takes the human life and comes in contact with a proper spiritual master. Чайтанья Махапрабху объяснял Рупе Госвами, что блуждая по многим вселенным, пересекая многие виды жизни, человек в конце концов душа получает форму человека и встречается с духовным учителем. He plants the seed of bhakti within our heart by his causeless mercy. По своей беспричинной милости духовный учитель сажает семя бхакти в нашем сердце. Он учит нас, как поливать его с помощью повторения и воспевания святого имени. But that same water can even could nourish the weeds as well. Однако та же самая вода может поливать и способствовать росту сорняков. And if we're not very careful to see what is the real plant of devotion and what is the weed, then the weeds will choke and practically kill our devotional creeper. И если мы не сможем отличить подлинное семя бхакти от сорняков, то эти сорняки рано или поздно заглушат бхакти в нашем сердце. So Lord Chaitanya Mahaprabhu explained, as a gardener we have to be very, very careful. Господь Чайтанья Махапрабху объяснял, что, будучи садовником, мы должны быть очень осторожными и внимательными, to uproot those weeds, стараясь вырывать все эти сорняки с корнем, and continue to pour the water of hearing and chanting on our devotional creeper. Одновременно продолжая поливать росток преданности в нашем сердце водой пения и повторения. And this is all fulfilled quite easily if we simply live by this verse. Trinadapi sunichena tarorapi seheshnana amanina manadena kirtaniya sada. И достичь этого очень просто, если мы будем жить в соответствии с принципами этого стиха. Тринадапи суничена тарорапи сахишнана. We should make our goal of life not for any position, not to have any material facilities. Our goal in life should be to become more humble than a blade of grass. Целью нашей жизни не должно быть ни богатство, ни материальное положение,
а желание стать смирение травинки, more tolerant than a tree, терпеливее дерева, ready to offer all respect to others and expect none in return. готовность оказать почтение каждому, не ожидая ничего взамен. And in that spirit to chant the holy names constantly. И в этом духе повторять святые имена постоянно. So whoever we are, whatever position, Кем бы мы ни были, какое бы положение ни занимали, we have to keep our mind focused on the essence. наш ум должен быть сосредоточен на сути. We should not be enamored or deluded by Maya with all identifying with any material conceptions or positions. Майя не должна смущать нас и сбивать нас с толку, заставляя отождествлять с материальным положением, которое мы занимаем. Lord Chaitanya said, I am not a Brahman, a Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyas. Господь Чайтанья говорит, я не браман, не кшатри, не вайши, не судра, не брамачари, не грихаста, не ванапраста, не саньяси. Who am I? Кто же я? Gopi Bhartur Padakamalayora Dasa Dasa Dasanudas. I am the servant of the servant of the servant of that Lord of Vrindavan who is so dear to the gopis, Krishna. Я слуга слуги слуги того повелителя Вриндавана, который так дорог гопи Вриндавана. So let that always be the identity we're trying to cultivate in all of our relationships and in all of our duties. Пусть же это всегда будет нашей сущностью, нашей природой, которую мы пытаемся развить в себе во всех, исполняя все наши обязанности и делая все то, что мы делаем. To be the servant of the servant of the servant of the servant. Ощущая себя слугою слуги слуги. Because in that mood, if we sincerely and attentively hear the glories of Krishna from Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and chant the holy names according to our vows, we will very quickly become purified. Потому что если мы будем слушать Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту в этом настроении и повторять святые имена в соответствии с обетами, которые мы дали, очищение сердца произойдет очень быстро. And the real desire of the soul to serve and love Krishna will awaken. И подлинное желание служить Кришне проснется в нашем сердце. And all of these hundreds of millions of material desires will be forever burned to ashes. А все сотни и миллионы материальных желаний будут сожжены дотла. Thank you very much. Спасибо большое. Is there any questions? Есть какие-то вопросы? Yes, Prabhu. Niranjan Maharaj, would you like to speak something, please? Some realization, revelation, inspiration? В одной из лекций вы упоминали, что в вайшнавской традиции нет никаких формальностей. Сегодня вы сказали, что мы должны следовать определенным формальностям и этикету. Как можно примирить эти два утверждения? The idea is that there are formalities. Суть в том, что формальности есть, которым мы должны следовать. But for a devotee, nothing is simply a formality. Но для преданного ничего не является просто формальностью. A devotee does everything with sincere desire to serve and please Krishna. Преданный все делает с искренним желанием служить Кришне и доставить ему удовольствие. Nothing is done simply for the sake of doing it. Он ничего не делает ради того, чтобы делать это. Everything a devotee does has a very, very divine purpose. Все то, что делает преданный, имеет божественное назначение. Just like we bow down to Vaishnavas, Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Как, например, мы склоняемся перед вайшнавами, читая эту мантру. Now, if there's no offering of respect, no acknowledging the presence of God in the heart of this devotee or the service that they're doing, if we just bow down because we're supposed to, then it's a useless formality. Если мы просто склоняемся, не испытывая уважения и почтения ко всему тому, что делает этот вайшнав, то это всего лишь бессмысленная формальность. We should not do it simply because we're supposed to do it. We should do it because we're supposed to do it with the proper consciousness.
Мы не должны делать это просто потому, что мы должны это делать, а мы должны это делать, потому что мы должны это делать в нужном сознании. From our heart, we're offering our respect to a Vaishnava. Из нашего сердца мы выказываем почтение Вайшнаву. There are many rituals and formalities within Vaishnav culture. В нашей культуре есть много ритуалов и формальностей. But they are all transcendental means by which we can focus our consciousness on Krishna for our purification. Но все они являются трансцендентными инструментами, с помощью которых мы можем сосредоточить свое сознание на Кришне для очищения его. Just like Lord Jesus Christ said to the Pharisees, you understand the letter of the law, but you have forgotten the spirit and the power behind it. Как Иисус Христос говорил фарисеям, вы понимаете букву закона, но вы забыли дух, который стоит за ними. Sometimes we see in India pujaris, they're performing all the rituals of deity worship according to the Shastras very nicely. Иногда мы видим в Индии, как пуджари проводят все ритуалы, поклоняясь божествам, и делают это очень хорошо. But they're just doing it as a livelihood. There's no devotion. They're not doing it to please the Lord. Но они делают это только для того, чтобы зарабатывать деньги. Они делают это не из чувства преданности, не из желания доставить удовольствие Господу. So everything within Krishna consciousness, even the formality, should not be seen simply as a formality. They should be seen as a means of purifying our heart by expressing our devotion to Krishna. Поэтому все в сознании Кришны, даже формальности, должно быть не формальностью, а средством очищения нашего сердца через преданность Кришне. Another simple example. Другой простой пример. Every morning, most of us put on our tilak in 12 parts of the body. Каждое утро большая часть из нас наносит тилаки на 12 частей тела. What is the purpose of the tilak? Not just to put it on. Какой смысл в тилаке? Не просто для того, чтобы нанести ее. Sometimes we just put it on. Иногда мы просто наносим это, We don't even consider what we're doing. не задумываясь над тем, что мы We just делаем. put it on because we'll get chastised if we go to the temple and somebody doesn't see tilak on our foreheads. Мы наносим их, потому что если мы придем в храм без тилаки, то кто-нибудь отругает нас. But the spirit, which is the essence of putting on tilak, is that we are, from our hearts, we are dedicating our body as a temple of God for the service of God. That's the consciousness that should be in our hearts when we're putting on our tilak. And by doing that, putting on the tilak, we make tremendous spiritual advancement toward the spiritual world. Но дух, который стоит за этим ритуалом, заключается в том, что, нанося тилаку, мы должны осознавать, что тело наше — храм Господа, и что мы посвящаем свое тело служению Господу. Если мы будем делать это в таком сознании, мы сможем очень сильно прогрессировать, посвящая всю свою жизнь служению Господу. If you don't have that conscious, Если у нас нет этого сознания, certainly it's better than not putting on tilak. то, But you're разумеется, cheating yourself of such a precious opportunity to please Krishna and purify your heart. это лучше, чем ничего, если мы просто наносим тилаку. Однако мы обманываем самих себя, лишая нас бесценной возможности очистить свое сердце. Prabhupada taught us to chant this prasadam prayer before eating prasad. Прабхупада научил нас этой молитве перед прасадом. Why? Почему? So that while we're eating prasad, we're in the proper consciousness. This is Krishna's mercy. Чтобы когда мы ели прасад, у нас было правильное сознание. Это милость Кришны. We're taking the mercy of Krishna to purify our hearts. Мы получаем милость Кришны, чтобы очистить свое сердце. With gratefulness. С благодарностью. If you take prasad with that consciousness, you'll make great spiritual advancement with each meal. И если мы будем принимать прасад в этом настроении, то каждый обед будет приближать нас к Богу. But if you just eat, Но если мы просто едим, then because it's prasad, still there'll be some purification. так как это прасад, это до какой-то степени очищает нас. But you're cheating yourself Но мы обманываем самих себя. of the great extent of purification you can gain by that activity. Лишая себя возможности очиститься гораздо больше, делая это действие в правильном сознании. The pujari is offering arati. Пуджари проводит арати. Every article is an offering of love for the satisfaction of the deity.
И каждое из атрибутов, которые мы предлагаем, это подношение с любовью для того, чтобы божества были довольны нами. Now the pujari is actually offering the arti on behalf of everyone in the temple. Пуджари предлагает все это божествам от имени всех обитателей храма. Not only the pujari should be meditating on that he's doing this for the pleasure of the deity. He's not just waving some fires around and just waiting for the arti to be finished so he can do something else. Не просто пуджари делает это, он не просто вращает огнем вокруг божества, думая, когда же это все кончится, чтобы заняться чем-то другим. It's an offering of love. Он предлагает любовь из своего сердца. It's the vehicle by which Krishna has arranged that we can express our love. Это тот обряд, с помощью которого по воле Кришны мы можем выразить ему свою любовь. And everyone in the temple who's seeing the arti, И любой в храме, наблюдающий арати, they should feel that through the pujari they're also offering their love through this vehicle of the lamp. должен ощущать, что с помощью пуджари они также предлагают свою любовь божеству через посредство этого светильника. Then we can make great spiritual progress. Тогда мы сможем прогрессировать духовно. So there are so many rituals and so many, you may call rules, regulations, or formalities in our Vaishnava lifestyle, but they've all been so scientifically and mercifully arranged. Есть очень много ритуалов или так называемых формальностей в нашей жизни, To keep our mind always fixed on Krishna in the right state of consciousness. но они очень научно построены таким образом, чтобы мы могли сосредоточить свое сознание на Кришне In the spirit of service. и очистить его в духе служения. Srila Rupa Goswami explains that we should not be unconscious even in our most ordinary activities in this world. Шрила Рупа Госвами говорит, что даже совершая самые обычные поступки в этом мире, мы не должны делать их механически. We should be conscious of pleasing Krishna, Мы должны делать это сознательно, с желанием доставить удовольствие of Кришне, honoring his devotees почитая его преданных, in everything we do. всем, что мы делаем. Then the formalities are no longer simply formalities. И тогда формальности перестают быть формальностями. But they are the means by which we can always remember Krishna and never forget Krishna. Они становятся для нас средством, с помощью которого мы можем постоянно помнить о Кришне. Does that answer your question? Ответил на вопрос? Hare Krishna. Purna Chandra Prabhu. Если у нас есть какое-то средство, но нет сути в этом средстве, например, если есть машина, но нет шофера, то можем ли мы рассматривать такой обряд частью нашей культуры вайшнавизма? Your question is if you have the vehicle or the rituals, but without understanding the essence of devotion, is that considered real Vaishnava? Если человек делает какой-то ритуал, но при этом не понимает смысла этого, можно ли это считать частью вайшнавизма? Принимая во внимание слова Кришны в Бхагавад-гите, что я принимаю только то, что делается с любовью. You know better than me. Вы знаете лучше, чем я. But with your blessings, I will try to answer. Но It is not real Vaishnavism. мы знаем, что это не подлинное вишнуизм. Bhaktisiddhanta Saraswati called it apparent Vaishnavism. Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил это кажущимся вайшнавизмом. But real Vaishnavism is that spirit of devotion and sacrifice for the pleasure of Krishna. Подлинное поклонение Вишну заключается в духе преданности и жертвы Кришне. We may not have love, У нас может не быть любви, and we're asked to offer some flower or some fruit or some grains to Krishna with love. и нас просят предлагать какие-то фрукты или злаки Кришне с любовью. But if we offer it in the mood that we want that love so that we can please Krishna, Однако, если мы предлагаем это с желанием обрести любовь, которая доставит удовольствие Кришне, Krishna will accept that as a type of love, то Кришна также воспримет это как своего рода любовь and he will accept our offering. и примет наше подношение.
And that is why we need spiritual master. Именно для этого нам нужен духовный учитель. To keep us always striving for the essence. Который постоянно будет направлять нас в наших поисках к сути. Does that answer your question? Very well. Yes, Prabhu. His desire to do a lot for Krishna compatible with humility. His desire to do a lot for Krishna, to do something big for Krishna, compatible with humility. Hopefully it is. Будем надеяться, что совместимо. Srila Prabhupada wanted to have centers all over the world. Шрила Прабхупада хотел, чтобы храмы открывались повсюду в мире. He wanted to translate, print and distribute tens of millions of books. Он хотел, чтобы десятки миллионов книг были распространены, переведены и даны людям. That's a big project. Это очень большие планы. But he was simply doing it with all humility in the service of his spiritual master. Но он делал это со всем смирением, как служение своему духовному учителю. And he gave all credit to his spiritual master. И он приписывал всю заслугу за это своему духовному учителю. As well as the previous acharyas. Так же, как и предшествующим ачарьям. One time Prabhupada, actually many times, Prabhupada said to his American disciples that what is the use of your being American if you don't do something big? Много раз Шрила Прабхупада говорил, обращаясь к своим американским ученикам, что толку, что вы американцы, если вы не сможете делать чего-то большого? Do you remember? When he said that, we felt very small. Когда он сказал это, мы почувствовали себя очень маленькими. But Prabhupada wanted us. He said it about. Actually, Russians are bigger than Americans. Махарадж говорит, первоначально Прабхупада сказал, что Шрила Прабхупада говорил то же самое о русских. Русские тоже очень большие. Махарадж сказал, что они даже больше, чем американцы. So Prabhupada wanted us to do big things. Прабхупада хотел, чтобы мы делали большие вещи. He wanted us to do big activities. Он хотел, чтобы мы занимались большими проектами. Spreading the glories of the holy name all over the world. Распространяя славу святого имени по всему миру. But he also wanted us to study his books every day. Но однако он тоже хотел, чтобы мы изучали его книги каждый день. Attend Srimad Bhagavatam class. Посещали лекции по Шримад Chant our Бхагаватам. rounds attentively. Внимательно читали свои круги. Because if you're actually reading his books properly, you'll have the proper consciousness. Потому что если мы будем читать его книги, то у нас будет правильное сознание. You'll understand that I'm not the doer. I'm just a servant of the servant of the servant. В этот момент мы поймем, что делаю все не я всего лишь слуга, слуги. If you read Prabhupada's books, you'll find the story called Punarmushtaka Bhava. Если вы будете читать книги Шрилы Прабхупады, вы обнаружите там историю, которая называется Пунар Мусика Бхава. Again, become a mouse. Снова стань мышью. The Guru and Krishna can make a mouse into a lion. Гуру и Кришна могут превратить мышь во льва.